सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो अज आप करन जा रहे हैं करंट अफेयर बच्चों। ये जो करंट अफेयर आप करन जा रहे हैं, ये करन जा रहे हैं आप 6 मई तो लेकर 10 मई तक। ठीक है जी। तो इस तरह आप मंथली भी कवर करते रहेंगे। जो इंपोर्टेंट होंगे आप वो भी तुहानूं समय समय पर पूरे करवाते जावांगे, वो भी तुहानूं कोई टेंशन लैण की लोड़ नहीं। ठीक है जी। तो अज आप शुरू कर जा रहे हैं 6 मई का। 7, 8, 9, 10 मई तक ये आप कवर कर जाएंगे। हफ्ते हफ्ते करंट अफेयर तुहानूं डेली करवा देंगे। ठीक है जी। तो किसी बच्चे को घबराने की कोई लोड़ नहीं हैगी। तो हुण आपां पहले प्रश्न की गल करते हैं। पहले प्रश्न के की कह रहे हैं आपां नूं, तो उदों पहले वीडियो को वधों वध लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, तो अपना चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है जी। जे किसी बच्चे ने अपना कोर्स परचेज करना तो अपनी ऐप आ बच्चों कि दीप भुल्लर एजुकेशन रा, ये तुसीं प्ले स्टोर तो भी डाउनलोड कर सकते हो। जेकर तुहाडे कोल आईफोन है, तुसीं ऐप डाउनलोड करनी है क्लास प्लस, तो उत्थे ORG कोड फिल करना XX रैम। जे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, 78 148 85 915 से कॉल भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो हुण चलते हैं आप मई के पहले ते। देखो बच्चों की कह रहे हैं, कहते रीसेंटली पंजाबी दे विच पढ़ांगे तो इंग्लिश दोनों च इकट्ठी पढ़ांगे। ठीक है जी। कहते हाल दे विच किस शहर दे विच भारत के पहले इथानॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। भारत के विच पहला, जिथे भी तुहानूं कहा होगा कि पहली चीज़ आ गई तो तुसीं भुल के भी नहीं छड्डना ऑपरेशन। तो कित्थे किया गया बच्चों ये पहला, तो ये किया गया अपना 6 मई दे। हाँ, ये है अपना ए नंबर ऑप्शन। ठीक है जी। ए नंबर ऑप्शन पूर्णिया। पूर्णिया के बच्चों ये किया गया है। ठीक है जी। ये गल याद रखनी है। इस तो बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के की कह रहे हैं आपां नूं, अगला प्रश्न बिल्कुल सौखा ही है, कोई घबराउण की गल नहीं हैगी। ठीक है, एक मिनट बच्चे रुकियो। ठीक है जी। ये है पूर्णिया। ये पूर्णिया किहड़े जिला है? बिहार का एक जिला बच्चों पूर्णिया। तो इत्थे 70 प्लांट लाए जाएंगे। ठीक है जी। इथेनॉल के। ओके, बस तुसीं नज़र कर लो कि इथेनॉल प्लांट है जिहड़े, इहदा उद्घाटन कित्थे कीता जा रहा है? भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है पूर्णिया के। कई बार तुहानूं बिहार भी दे सकते हैं, स्टेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तां करके तुहानूं दस्सिआ थल्ले किहड़े जिले च आउंदा है। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते। अगले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहते रीसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू बिल्ड स्टेडियम इन नीरज चोपड़ा होम टाउन। हाल दे विच किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गा? ठीक है जी। कित्थे ऐलान किया इन्होंने, कित्थे बनाया जाऊगा? ये बनाया जाऊगा हरियाणा का, क्योंकि नीरज चोपड़ा हरियाणा का। ठीक है जी। ये गल याद रखनी है, वेरी इंपोर्टेंट। ओनली बस आप काम की गल करांगे, ज़्यादा आप डीपली नहीं जावांगे क्योंकि GK बहुत पई है जी। इस तो बाद अगला प्रश्न, रीसेंटली विच स्टेट, किहड़ी स्टेट है जिहड़ी कहने जिन्हें जितया गया संतोष ट्रॉफी 2022। ठीक है जी। संतोष ट्रॉफी 2022 है जिहड़ी, वो किहड़ी स्टेट की टीम ने जित्ती है? तो ऑप्शन तुहाडे सामने है, दसो बच्चों की आंसर आऊगा। इसका आंसर बिल्कुल सौखा गा, ए नंबर ऑप्शन केरला। ठीक है जी। केरला राज ने संतोष ट्रॉफी 2022 जित्ती है। तो आह गल ध्यान नाल सुन लो, जी थले लिखी हुई है 75वां कहमा संस्करण होया कि। ठीक है जी। पूछा जा सकता कि संतोष ट्रॉफी का जोड़ा होयागा वो कहमा संस्करण होया? ये होया 75वां संस्करण। मलमपुरम के विच मानचेरी स्टेडियम के विच ये मैच खेडे गए हैं। तो 1 मई को केरल ओलंपिक, एक तो होंगे ओलंपिक खेडा अपन बड़े पद्धर से, एक हैगी है केरल स्टेट अलग तो करवा रही है आपदे। केरल ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, ये 10 मई तक चलणगे। ठीक है जी। तो इत्थे नीरज चोपड़ा का मास्कोट भी बनाया गया। मास्कोट होंदा चिन्ह जा, वो बनाया गया नीरज चोपड़ा का। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं। अगले प्रश्न के पूछा कहते हाल के CBDT। ठीक है जी। CBDT का चेयरमैन किहनूं नियुक्त किया गया? सानूं करवा के गया होया पहले वाली वीडियो के विच। ये नवां लाता, हुण ये लाता अपनी संगीता सिंह नूं। ठीक है जी। संगीता सिंह नूं हुण नवां CBDT का चेयरमैन नियुक्त करता। ठीक है जी। इन्हां तो पहला कौन हुंदे सी CBDT दे? इन्हां तो पहला हुंदे सी JB मोहपात्रा। ठीक है जी। JB मोहपात्रा होंदे सी। ते CBDT की स्थापना हुई सी 1964 के विच। ते हैडकुआटर कित्थे CBDT का? न्यू दिल्ली के विच। हुण चलते आप अगले प्रश्न ते। अगले विच की कह रहे हैं, रीसेंटली इन विच कंट्री ए स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज़ बीन इनोग्रेटेड। कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिहड़ी मूर्ति है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। ये कित्थे उद्घाटन किया गया है? ये किया गया कनेडा के विच। ठीक है जी। कनेडा के विच इन्हां दी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। ये गल याद रखनी है। ठीक है जी। कनेडा की राजधानी की है ओटावा। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं। रीसेंटली हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्स ऑफियो मैंबर टू द मिनोरिटी पॉलिसी कमेटी। हाल दे विच मौद्रिक नीति कमेटी के अनुसार अनुसारी मैंबर के वजों किस नूं नियुक्त किया गया है? ठीक है जी। किस नूं नियुक्त किया गया बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन तुहाडे सामने है। तो इसका आंसर है अपना राजीव
ਰੰਜਨ ਨੂੰ। ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਐਕਸ ਆਫਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰੂਡਲ ਸਾਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤੇ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ RBI ਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਬਾਈ ਹਾਊ ਮੱਚ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਊਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 40 BPS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 40 ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4% ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4.40% ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 4.65 ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ RBI ਨੇ। ਤੇ RBI ਨੇ ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ, 4.65%। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ 4.5%। ਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ CRR ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਾਨ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 145 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਟ ਵਰਡ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵ। ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦਮਾ ਡੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੀਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸਥਮਾ ਡੇ ਦਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਗੈਪਸ ਇਨ ਅਸਥਮਾ ਕੇਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ ਬੌਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੀਗ ਟਾਈਟਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੀਗ ਟਾਈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਹੜਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੀਗ ਟਾਈਟਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੀਗ ਟਾਈਟਲ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆਗਾ, ਇਹ ਹਰਾਇਆਗਾ ਸਪੈਨੀਓਲ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 5ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆਗਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਾ, 35ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗ੍ਰਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੈਂਪਸ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗ੍ਰਿਡ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ ਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 T20 ਟੀਮ ਇਨ ਐਨੂਅਲ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 T20 ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 T20 ਟੀਮ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ODI 1 ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ICC ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ICC ਦਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ICC ਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਬਰੈਕਲੀ।
ओके जी। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं आप। अगले प्रश्न के की पूछा जा रहा है, कहते रीसेंटली हू हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडीगो। इंडीगो के चेयरमैन वजों किस नियुक्त किया गया गा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, करवा के गया है मैनूं लगदा प्रश्न। ये है अपना वेंकटा रमनी सुमंतन, ठीक है जी, ये चुने गए अपने चेयरमैन इंडीगो के। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रीसेंटली टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के दो ग्रुप आ बच्चों जिन्हों ने नासा रोवर चैलेंज, ठीक है जी, ये जितया गा। टू ग्रुप स्टूडेंट, दो ग्रुप गए सी स्टूडेंटा के जिन्होंने की जितया गा, इंडियन स्टेटा ये दो जिन्होंने नासा रोवर चैलेंज जितया गा। ये किहड़ी स्टेट के बच्चों ने जितया, ये जितया बच्चों पंजाब एंड तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये प्रश्न आउंदे फुल चांस है। इस तो बाद पंजाब का किहड़ा स्कूल सी बच्चों, पंजाब का स्कूल हैगा सी DCMP, ठीक है जी, डिसेंट चिल्ड्रन मॉडल प्रेजिडेंसी स्कूल फ्रॉम पंजाब वाज विनर दा आ अवार्ड जितया इन्होंने, स्टैंप अवार्ड जितया है, स्टैंप अंगेजमेंट अवार्ड इन द हाई स्कूल डिवीजन दे विच, ठीक है जी। ये तो जितया अपने पंजाब वालियां ने। इस तो बाद जिहड़ा दूसरा अवार्ड जितेगा वो जितया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने किहड़े ने जितया, तमिलनाडु के बिलौर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी इन तमिलनाडु वाज डिक्लेयर विन द कॉलेज एंड यूनीवर्सिटी डिवीजन द सोशल मीडिया अवार्ड। सोशल मीडिया अवार्ड किहने जितया, तमिलनाडु ने जितया। तो स्टैंप अवार्ड किहने जितया गा, ये जितया इंडिया ने। इंडिया के किहने, पंजाब ने, ठीक है जी। तो पंजाब के किहड़े स्कूल ने जितया, DCMPS ते उन्हां दे तमिलनाडु के बिलौर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ने। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया, वर्ड पासवर्ड डे। पासवर्ड जो आप मोबाइलों पासवर्ड नहीं लाते, ठीक है जी, पासवर्ड तुम ला के रखते हो, सो वध पता मेरे नालों भी, ठीक है जी। चाहे अं पासवर्ड लाई रखते, इन्नी तो बैंक वाले भी नहीं लाते। तो वो वास्ते करें कि पासवर्ड अपना लाना जरूरी है, क्योंकि अपना डाटा सेफ रहा। ये 5 मई को यह दिन मनाया गया है। ये मनाया जाता अपने पहले मई के पहले वीरवार को यह दिन मनाया जाता है, ठीक है जी। हुण आप गल करन जा रहे हैं इस तो बाद 7 मई के 6 मई के अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न किए आप। तो हुण चलते हैं अगले ते। इन विच स्टेट इंडिया फस्ट ट्राइबल हैल्थ ऑबजरवेटरी विल बी इस्टैलिश। भारत की पहली कबायली हैल्थ ऑबजरवेटरी किस राज में स्थापित की गई। देखो बच्चों है की है ये ट्राइबलों वास्ते। ट्राइबल किहड़े हुंदे, जनजातियां जिहड़े कि मतलब जंगलों के नहीं रहिंदे, आदिवासी, ठीक है जी, उन्हां वास्ते एक इन्होंने हैल्थ सिस्टम शुरू किया गा, ठीक है जी। तो यह हैल्थ सिस्टम जिहड़े कित्थों दी जनजाति के लोगों को दिता जाऊगा, ये हैल्थ सिस्टम तो ये दिता जाऊगा उड़ीसा के जनजातियां जिहड़ियां ट्राइबल मैंने हुंदा गा आदिवासी, उन्होंने यह हैल्थ की सहायता दी जाऊगी, ठीक है जी, वो बीमार होंगे। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं। अगले प्रश्न के पूछा गया कहते रीसेंटली इन विच सिटी इंडिया फस्ट फ्लो कैमिस्ट्री टैक्नोलॉजी हब हैज़ बीन एस्टैलिश। कहते किस शहर के भारत का पहला फ्लो कैमिस्ट्री टैक्नोलॉजी हब स्थापित किया जाएगा। वेरी 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 इंपोर्टेंट, जिथे भी पहली चीज़ आ गई बस तुम उत्थे चुप करके आंसर लाया होना, ठीक है जी। पहली चीज़ अपने पेपर की सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। यह आंसर आऊगा हैदराबाद के पहला फ्लो कैमिस्ट्री टैक्नोलॉजी हब तैयार किया गया। भी ज़्यादा डीपली जाने की लोड़ नहीं, डीपली जान लगे इत्थे तुहानूं घंटा लग जूगा, सिर्फ टू द पॉइंट गल करांगे। रीसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए लोन स्कीम जिवाला फ्रॉम इमेट प्रीसन। पता तुहानूं कौन होंदे, जेलों के कैदी होंदे, उन्होंने कहा जाता है। हाल दे विच किस राज सरकार ने कैदियों लिए एक करजा योजना जीव हाला शुरू की है। एक ने जिहड़े जेलों के कैदी है उन्होंने 50,000 तक का लोन दिता जाया करूगा, ठीक है जी। तो यह कित्थों की सरकार ने कही है, महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है। क्योंकि जो कोई बंदा जेल चला जाता तो उहदे मगर उहदा परिवार रह जाता, जिन्होंने गुजारा करना बहुत औखा हो जाता। तो वह जिहड़ा मतलब होणगे कैदी, वो अपनी जिहड़ी भी आदि इनकम के हिसाब से जेलों के काम करनगे। वो 3 साल तो ज़्यादा जिन्होंने जेल हुई भी है वो कैदी के काम करनगे, तो उन्होंने 50,000 तक का लोन दिता जाऊगा अपने परिवार को भेजने वास्ते। महाराष्ट्र सरकार ने गल कही है। रीसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप चला रहे हैं ये, ठीक है जी। कि स्टेट गवर्नमेंट है जी कि द टू मूवमेंट एंड सैंड माइनिंग व्हीकल। हाल के किस राज सरकार ने सैंड माइनिंग वाहन की गति को ट्रैक करने लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ये किया बच्चों हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने कहा जेकर साडी स्टेट के कोई भी ट्रक आता, कोई भी कैंटर आता जिते आप भार ढोने ढोआ ढवाई वाली चीज़ां करते होंगे आप, तो जो भी वो साडे अंदर एंटर कर गए, ठीक है जी, उन्होंने अपनी जी ऐप बनाई हुई है इन्होंने द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल। ये ऐप तो अपनी की करवानी है बच्चों, रजिस्ट्री करवानी है। ये ऐप को आप BMTS कह देंगे हैं, ठीक है जी, BMTS। तो ये ऐप तो तुसीं की करना गा, ये तुसीं आपदी की करवानी हैगी बच्चों, आपदी तुसीं इत्थे रजिस्ट्रेशन करा देनी है। आ ऐप नहीं हैगी तो वैसे दस्सिया द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल। मान लो अपने कोई ट्रक है,
ਕੋਈ ਕੈਂਟਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਪ? BMTS। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਵਹੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆਪਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ BMTS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੌਨ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ 2021 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ 2021 ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ। ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਯੂਨਾਈਟ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਕਲੀਨ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੋਨੀ ਬਰੁਕਸ ਪਾਸ ਅਵੇ। ਹੂ ਵਾਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨੀ ਬਰੁਕਸ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਰੇਸਰ ਸੀ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਾਰ ਰੇਸਰ ਸੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸਿੰਗ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਈਸਰੋ ਹੈਜ਼ ਪਲਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਵੀਨਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਵੀਨਸ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਰੋ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਵੀਨਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਤੱਕ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, 0, 1 ਕਿ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਹੈਜ਼ ਬੌਨ ENBA ਅਵਾਰਡ 2021 ਫॉर ਬੈਸਟ ਇਨ ਡੈਫਥ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ENBA ਅਵਾਰਡ 2021 ਜਿੱਤਿਆ ਬੈਸਟ ਇਨ ਡੈਫਟ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ENBA ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ENBA ਅਵਾਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੈਸਟ ਡੈਫਥ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ENBA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫॉर ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਵਾਰਡ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਟ ਰੈਂਕ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ ਗਾਟ ਟਾਈਮਸ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2022। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਾਈਮਸ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਥੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਚੌਥੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਬੱਚਿਓ? ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ USA ਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫਰੋਮ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ ਥਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਕ ਥਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੌਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੈਨ ਇਜ਼ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਐਟ 24ਵਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਡੀ ਫਲਾਈ ਓਲੰਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਫਲਾਈ ਓਲੰਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ?
ਮੈਨੇਜ 10 ਮੀਟਰ ਦਾ 24ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ 24ਵੇਂ ਡੀ ਫਲਾਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਧਨੁਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 골ਡ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਨੀ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਕੈਰੀਸੈਂਸ ਦੋ ਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆਗਾ ਡੀ ਫਲਾਈ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਇਆਗਾ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਟ ਰੈਂਕ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਚਾਈਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 2021 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਗੇਨ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਗੇਨਸ 2021 ਚੈਨਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 21ਵਾਂ ਰੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ USA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲ 'ਤੇ USA ਆਇਆ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ UK ਆਇਆ, ਥਰਡ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਫੋਰਥ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ 21ਵੇਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ, ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਟੂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੀਕਾਮ ਫਸਟ ਟੂ ਰੀਚ 10 ਗੀਗਾਵਾਈਟ ਟੂ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੰਚਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਤੇ, ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤੇ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 8 ਮਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ 'ਤੇ। 8 ਮਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਜਾਲੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਬੜਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ PPSC ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਫਸਟ ਐਵਰ ਚੀਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੰਦ ਮੁਲਚੰਦਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2022। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2022 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ? ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2022 ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਾਈਥੀਆ ਰੋਜ਼ਨਵੇਗ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਸ਼ੈਲੀ ਐਪ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਲੀਵਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਐਪ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅਧਿਗਮ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਅਧਿਗਮ ਸਕੀਮ।
ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਾਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇੰਡੀਓ ਪਾਕ ਵਾਰ 1971 ਰਿਮਾਈਨ ਸੀਨਸ ਆਫ ਏਅਰ ਵੋਰੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਓ 271 ਆ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗਾ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਏਅਰ ਵੋਰੀਅਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਹ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਪੇਪਰੋਮੀਆ ਅਲਵਾਟੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕਵਰ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪੇਪਰੋਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਵਾਟੀਆ ਖੋਜੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਖੋਜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੋਜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖੋਜੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਤੁੱਕਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਜਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਬੋਨ ਵੂਮੈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਐਟ IACC ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ IACC ਉੱਦਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬੀਕੌਮ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਪਨੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? ਅਡਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਬਿਲਮਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ CEO ਕੌਣ ਹੈ ਦਾ? ਅੰਸ਼ੂ ਮਾਲਿਕ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RPF ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ RPF ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਕਿਊਟਡ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਥਰੂ ਰੇਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੁੱਕੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੱਟ 'ਚ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ RPF ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਫੜੀ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਰਕ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵ। ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 4 ਮਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਟੂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਂਡ ਪਾਵਰਲੂਮ ਵੀਵਰ ਅੰਡਰ ਨਿਥਾਨਾ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੂਦਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੈਂਡਲੂਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੂੜੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤੂਣੀਆਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ। ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬੈਨਡ ਬਾਈ BCCI ਫੋਰ 2 ਈਅਰ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BCCI ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। BCCI ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੋਰੀਆ ਮਜੂਮਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 9 ਮਈ 'ਤੇ। 9 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 9 ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
recently new electoral map of Jammu Kashmir has released. In this, how many total seats have been allocated by ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਣਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟਲ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 90 ਸੀਟਾਂ। 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਵਿਚ ਰੂਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਨੇ NCRTC ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RRTC ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਰੂਟ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰਠ ਟੂ ਮਥੁਰਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ, ਸੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? NCRTC ਨੂੰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਰੂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RRTS ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾ, 1947 ਵੇਲੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੈਜ਼ ਪਲਾਨ ਟੂ ਅਕਿਓਰ GISAT-1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੂ ਇਨਹੈਂਸ ਦੇਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ GSAT ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਵਧਾਇਆ? ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਬੱਚੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ? ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। GSAT ਜੀਓ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ DRDO ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਰਲ ਆਪਣੇ, ਐਡਮਿਰਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਰ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹੇਗੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ GSAT-1 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ GSAT ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲੀ GSAT ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? GISAT-2 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਇਹ 1 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ 1 ਹੈ, ਇਕੱਲੀ GSAT ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ F-10 ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ F-12 ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਥੈਲੇਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੋ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ RBC ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 120 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 8 ਮਈ। ਅਤੇ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਅਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਥੈਲੇਮੀਆ ਨੌਲੇਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ? ਇਹ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਹਾਂ, M ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, M ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ R ਮੋਹਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਕਮ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਟੂ ਸਕੇਪ 5 ਪੀਕਸ ਅਬਵ 8000 ਮੀਟਰ? 8000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ 5 ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤ ਬਣੀ ਆ ਉਹ?
दसो बच्चों कौन बनी है? ये बनी है अपनी प्रियंका मोहिते। 8000 तो उपर है ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਬੀਕਾਮ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਵੈਨਿਊ ਆਫ ਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਟਾ, ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟਾਟਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚੇ, ਟਾਟਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਇਹ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਟਾਟਾ ਤਾਂ 2021 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੈਕਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈਜ਼ ਵੀਕਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, MI ਦੇ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਏਅਰ ਵਰਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਡੈਸ਼ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲੀਟ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਰਕਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲੀਟ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ? ਬੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਰਕ ਗਰੁੱਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ P8I ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ L&T ਇਨਫੋਟੈਕ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਮਰਜ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋ L&T ਇਨਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡਟਰੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ IT ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ LTI ਮਾਈਂਡਟਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊ ਮੱਚ % ਗਰੋਥ ਇਨ ਦੇਅਰ ਇਨ ਡੈਥ ਰੇਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਰਿਪੋਰਟ 2020। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਰਥ ਰੇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਬੱਚੋ 6.2%, 6.2% ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀ ਬਰਥ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡੈਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਰੇਲਟੇਲ ਐਂਡ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1948 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਟੈਡਰੋਸ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਟੇਲ ਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਲਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਊਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 2022 ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀਆਂ 2023 ਤੱਕ? ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੋ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2023 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਓਕੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਆਫ TVS ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ TVS ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, TVS ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਿੰਨੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ 'ਤੇ। 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਟ 58199 ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 58199 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਊ ਮੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਿਲਮ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, KGF ਹੋ ਗਈ, ਆ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਆ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 7 ਮਈ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਡੇ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਕਮੇਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਫਰੋਮ NSEL ਡਿਫਾਲਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, NSEL। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਊਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਬੁੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਪਖੰਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਉਂਦਾ 7 ਮਈ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, BRO ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਟ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਟਮਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੁਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਕਿਓਰਡ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਆਫ UAE T20 ਲੀਗ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ UAE ਦੀ T20 ਲੀਗ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ UAE T20 ਲੀਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਵੈਰੀ 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 ਵੈਰੀ, ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, 124 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 214 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ 34 ਜੱਜ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੀ, 32 ਜੱਜ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 34 ਜੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਾਹਾਂਸ਼ੂ ਦੁਲੀਆ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ JB ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ।
ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਟ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਾਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਸੀ ਲੋਨ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਡੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਥੀਮ ਸਾਨੂੰ 101% ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੌਰਡਿਕ ਸਮਿਟ 2022 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੌਰਡਿਕ ਸਮਿਟ 2022 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਹਾਉਤਸਵ 2022 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਾਂਡਲਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂਡਲਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ ਏ ਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਿਟ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 26 ਟਾਈਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 26 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ? ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਬਣਾਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਮਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਪਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਏ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਹੂਮ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ IIM ਕੈਂਪਸ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਇਰ ਕੌਨਕਲੇਵ 2022 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਇਰ ਕੌਨਕਲੇਵ 2022 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਓ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। 11 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ 20 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।